Hello friend, today I am going to discuss about the determinant of the demand function. To the last lecture, I have covered the part of the demand function. Demand is a function of various factors which influencing to the demand. Now I am discussing now the part of determinant of the demand function. The first determinant of is the price of commodity. The most important factor in the demand function is the price of the commodity. Usually price is a basic consideration in determination the demand a commodity. Demand for commodity depends upon its price. At a low price, demand for product tend to be high and vice versa. So price is a very important factor. When price is going to decline, then demand will be the increase, and price is going to increase, then demand will be the decline. So there is a price is very important factor to determine the demand function. तर मित्रांनो, आपण या ठिकाणी आज या ठिकाणी मागणी फलन पाहत असताना मागणी फलनावरती परिणाम करणारे घटक किंवा मागणी फलन ठरविणारे घटक असं आपण म्हणूया. तर या ठिकाणी मागणी फलन ठरविणारे जे काही घटक आहेत त्याच्यामध्ये सर्वप्रथम जो घटक आहे तो म्हणजे प्राइस ऑफ कमोडिटी, म्हणजे वस्तूची किंमत, आणि त्याचंच विश्लेषण आपण पाठीमागे पाहिलं. तर या ठिकाणी वस्तूची किंमत संपूर्णपणे मागणी ठरवत असते. वस्तूची मागणी वाढली की समजायचं की वस्तूची किंमत कमी झालेली आहे, आणि वस्तूची मागणी कमी झाली की समजायचं की वस्तूची किंमत वाढलेली आहे. म्हणजे प्राइस इज द व्हेरी इम्पॉर्टंट डिटर्मिनेशन इन द डिमांड. Demand is determined by the price of the commodity. The second point is the price of other commodities. The demand for commodity is affected by the prices of its related commodities. Related commodities are two types of commodity. First is substitute good and second is complementary goods. तर मित्रांनो, इतर वस्तूच्या किमती देखील मागणीच्या फलनावरती या ठिकाणी डिमांड फंक्शन वरती परिणाम घडवून आणतात. ते म्हणजे काय की इतर वस्तूच्या किमती, त्याच्यामध्ये कोणत्या इतर वस्तू त्या आहेत सबस्टिट्यूट गुड आणि कॉम्प्लिमेंटरी गुड. सबस्टिट्यूटला काय म्हणतो आपण, पर्यायी वस्तू, आणि कॉम्प्लिमेंटरीला पूरक वस्तू. What is the meaning of substitute goods? Substitute means there is an option of one good to another goods. म्हणजे एका वस्तूला दुसरी वस्तू पर्यायी असणं त्याला पर्यायी वस्तू असं म्हणतात. आणि ह्या पर्यायी वस्तूच्या किमतीवरती सुद्धा मागणी फलन अवलंबून असतं हे सांगावं लागेल. म्हणजे काय लक्षात घ्या की साखरेचे sugar and jaggery both are the substitute goods for each other. If the sugar is going to rise, price of the sugar is going to rise, then people will be the prefer to the jaggery. म्हणजे या ठिकाणी काय की साखर आणि गुळ एकमेकाला पर्याय आहेत. जर साखरेची किंमत वाढली तर लोक गुळाला जास्त प्रेफरन्स देतील. तर या ठिकाणी पर्यायी वस्तूच्या किमतीवरती सुद्धा मागणी फलन अवलंबून असतं. त्याचबरोबर कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स. कॉम्प्लिमेंटरी मीन्स पूरक वस्तू. There is no option for the other goods. One good is the complementary to other goods. For example, which is the example of the complementary good? The complementary good known as right shoes to the left shoes. That is the complementary goods. Pen to the repel. That is the complementary good. Without repel, pen cannot start. We cannot return. So पेनाला त्या ठिकाणी रिपेल कॉम्प्लिमेंटरी आहे.
रिपेल शिवाय पेन चालू शकत नाही. डाव्या पायातील मोजा उजव्या पायाच्या मोजाशी कॉम्प्लिमेंटरी आहे, पूरक आहे. एक मोजा घालून आपण जाऊ शकत नाही, लक्षात घ्या. तर कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे काय? एका वस्तूला दुसरी वस्तू पूरक असणे, लक्षात घ्या. याला कॉम्प्लिमेंटरी असं म्हणतात. त्या कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स वरती सुद्धा डिमांड फंक्शन हे अवलंबून असतो. डिमांड फंक्शन इज आल्सो डिटरमाइंड बाय द complementary goods. Here is one more example, that is the car and petrol, pen and ink, etc. etc. are known the complementary goods. Without the petrol, car nothing start. Without the ink, pen nothing start. That is the example of the कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स. म्हणजे काय की पेट्रोल शिवाय कार चालू शकत नाही आणि शाई शिवाय पेन चालू शकत नाही. अशा प्रकारचे या ठिकाणी कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स उदाहरण आहे. आणि कॉम्प्लिमेंटरी गुड्स हे सुद्धा मागणी फलन ठरवते. द थर्ड पॉइंट इज द लेवल ऑफ इन्कम. लेवल ऑफ इन्कम अँड वेल्थ. The demand of goods also depend on the level of income and wealth. A consumer income is a determinant of his purchasing capacity. Therefore, income is an important determinant of the demand. तर या ठिकाणी आपण काय पाहतो मित्रांनो, की डिमांड जी काय आहे ती लेवल ऑफ इन्कम म्हणजे उत्पन्न, त्याचबरोबर लेवल ऑफ वेल्थ, ह्या दोन्ही गोष्टीवरती, उत्पन्न आणि वेल्थ म्हणजे संपत्ती, या दोन्ही गोष्टीवरती डिमांड ही काय असते, डिपेंड असते. और त्याला काय म्हणू शकतो आपण की डिमांड ही कशाने डिटरमाइन होते? लेवल ऑफ इन्कम अँड वेल्थ. ज्याच्याकडे वेल्थ जास्त असेल त्याच्याकडून डिमांड जास्त असेल, ज्याचं इन्कम जास्त असेल त्याची डिमांड ही जास्त असेल. वस्तू आणि सेवांना केलेली डिमांड ही काय असेल? जास्त असेल. The income, if the income will be the high, then demand will be the high. If the estate and if the wealth will be the greater, then demand also greater. So there is positive relationship between income and demand, wealth and demand. म्हणजे काय की ज्यांची संपत्ती जास्त त्यांची मागणी जास्त, ज्यांचा पैसा जास्त त्यांची मागणी जास्त, याच्यामध्ये असणारा संबंध हा कसा आहे? पॉझिटिव्ह आहे. That was the third point of determinant of the demand. The fourth point is the taste, habits and preferences. Taste, habits and preferences are also determinant of the demand. Demand is determined by the taste, habits and preferences. For the more understanding, I will give one example of taste. तर माणसाची चव, हॅबिट म्हणजे सवय आणि प्रेफरन्सेस म्हणजे पसंती, ह्या तिन्ही गोष्टी मागणी ठरवतात, मागणी फलन ठरवतात, लक्षात घ्या. इंडियन पीपल हॅव हॅबिट ऑफ द ड्रिंक टी टू द मॉर्निंग, and that's why there is greater demand to the tea. And taste, there is a different type of taste of the people prefer to the ice cream, prefer to the other things, and that's why there great demand to those all these commodities. And preferences also determine the demand. म्हणजे या ठिकाणी काय की लोकांची पसंती काय आहे, लोकांची चव काय आहे, लोकांची सवय काय, ह्या सगळ्या गोष्टी काय ठरवत असतात की या ठिकाणी मागणी ठरवत असतात. प्रेफरन्सेस म्हणजे या ठिकाणी पसंती. मोर पीपल प्रेफर टू द tea, not a coffee, and that's why there is greater demand to the tea, not a coffee. आपल्या देशामध्ये जास्तीत जास्त लोक हे चहाला प्रेफर करतात, कॉफीला नाही, आणि त्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त असं आपण ह्या ठिकाणी म्हणू शकतो की जास्त डिमांड ही चहाला आहे, कॉफीला नाही. तर अशा प्रकारचं काय की टेस्ट, हॅबिट आणि प्रेफरन्सेस या तिन्ही गोष्टी काय करतात? मागणी फलन ठरवतात. द नेक्स्ट पॉइंट इज other determinant of the demand. Which are the other determinant of the demand we have discussed here? इतरही काही मागणी फलनावरती परिणाम करणारे घटक आहेत, त्याची चर्चा आपण या ठिकाणी करणार आहोत. The first point is the size and
composition of the population. What is the size of the population in country and what is the composition of the population in the country? That also determine the demand function or demand. If the size of the population will be the big, then the demand will be the high. In that field, out of them population, if the population will be the high income, then the demand will be the very high. तर या ठिकाणी आपण पाहतो की साईज ऑफ पॉप्युलेशन कशा प्रकारचे आहे आणि त्याचं कॉम्पोजिशन कसं आहे याच्यावरती सुद्धा डिमांड अवलंबून असते. देशाची लोकसंख्या जास्त असेल आणि ती जर श्रीमंत असेल तर मागणी ही फार मोठ्या प्रमाणावरती असते आणि देशाची लोकसंख्या जास्त आणि जर ती श्रीमंत नसेल तर ती मागणी वेगळ्या प्रकारची असते. तर या ठिकाणी डिमांड फंक्शन ठरवणारा हा एक अदर डिटर्मिनंट मध्ये असणारा size and composition of population हा एक फॅक्टर आहे. The next factor in the other determination is weather condition or climate condition. Climate condition also determine the demand. In the different type of season there will be the different demand for the commodity. म्हणजे काय की क्लायमेट वातावरणातील बदल, वातावरण हा सुद्धा मागणी फलन ठरवतो हे लक्षात ठेवा. म्हणजे या ठिकाणी वेगवेगळ्या सीझन मध्ये वेगवेगळी मागणी निर्माण होते. हा वातावरणातला बदल आहे लक्षात घ्या. या ठिकाणी आपण पाहतो की इन द रेनी सीझन देयर विल बी द डिमांड फॉर द अम्ब्रेला, बट इन द समर सीझन देयर विल बी द नो डिमांड फॉर द अम्ब्रेला. म्हणजे या ठिकाणी क्लायमेट लक्षात घ्या, क्लायमेट वातावरण कसं आहे त्याच्यावरती या ठिकाणी डिमांड ही अवलंबून असते. रेनी सीझन पावसाळ्याच्या सीझन मध्ये या ठिकाणी लोक छत्री वापरतील, परंतु या ठिकाणी आपण पाहतोय उन्हाळ्यामध्ये लोक छत्री जास्त वापरणार नाहीत लक्षात घ्या. तर या ठिकाणी वेदर क्लायमेट कंडिशन याच्यावरती सुद्धा डिमांड अवलंबून असते. वेदर पॉइंट also determine the demand. So next point is the from the other determinant is the advertisement. Advertisement of the product and its effectiveness determine the demand for the product. The advertisement of the product through various media such as newspaper, radio, TV, social media provides the information to the consumer regarding to the futures of the product. So advertisement is the very important factor to determine the demand. Whose producer will do advertisement in market, those product will be the high demand. जे या ठिकाणी पहा जाहिरातबाजी म्हणतो आपण ऍडव्हर्टायझिंगला. ऍडव्हर्टायझिंग ज्याची जास्त त्याच्या वस्तूला जास्त खप. आपण पाहतो या ठिकाणी ज्या वस्तूची ऍडव्हर्टायझिंग मोठ्या प्रमाणावरती झालेली आहे आणि चांगल्या प्रकारे झालेली आहे त्या वस्तू मार्केटमध्ये ह्या पहिल्या स्थानी असलेल्या आपल्याला दिसून येतं. ऍडव्हर्टायझिंग करण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती असतात. टीव्हीवरून, रेडिओवरून, न्यूजपेपरच्या माध्यमातून ह्या वेगवेगळ्या माध्यमातून या ठिकाणी ऍडव्हर्टायझिंगमेंट केली जाते आणि ह्या ठिकाणी जास्तीत जास्त डिमांड वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातो. द नेक्स्ट फॅक्टर with the determine the demand is further expectation or further information असं म्हणलं तरी आपण चालेल. Further expectation, if the people keep further expectation that in the future there will be the decline in the demand, then people will be the not demanded goods and services. म्हणजे या ठिकाणी काय की फर्दर एक्सपेक्टेशन हा सुद्धा पॉइंट आहे की लोकांनी जर अपेक्षा केली की भविष्यामध्ये किमती कमी होतील असं जर अपेक्षा असेल तर सध्याच्या परिस्थितीमध्ये लोक जास्त मागणी करणार नाहीत. भविष्यामध्ये किमती कमी होण्याचीच वाट पाहत राहतील. म्हणजे फर्दर एक्सपेक्टेशन आल्सो अफेक्ट ऑन द डिमांड. सो नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम द other factors which are influencing to the demand. Distribution of income. What is the distribution of income? That point also determine the demand. In the country there will be the
equal distribution, then demand will be the high. But in the country there will be the unequal distribution, unequal distribution, then there will be the demand will be the less. So next point is innovation and invention, or innovation or invention. तर या ठिकाणी आपण पाहतो की पुढचा पॉइंट काय की इनोव्हेशन आणि इन्व्हेन्शन किंवा इन्व्हेन्शन आणि इनोव्हेशन. इनोव्हेशन म्हणजे काय? Innovation means develop the old technique to the modern way, and invention means searching new thing, and innovation means develop old thing to the modern way. म्हणजे इन्व्हेन्शन म्हणजे नवीन काहीतरी शोधून काढणे, आणि इनोव्हेशन म्हणजे शोधलेल्या वस्तू म्हणजे परिवर्तन करणे. जेव्हा इनोव्हेशन होतं तेव्हा त्या ठिकाणी डिमांड वाढते, लक्षात घ्या. आणि इन्व्हेन्शन झाल्यानंतर सुद्धा डिमांड वाढते. मार्केटमध्ये नेहमीच लोक इन्व्हेन्शन करत असतात. फॉर एक्झाम्पल पार्लेजीचा पॅक पूर्वी जो होता तो तसा राहिलेला नाही. बाजारामध्ये इनोव्हेशन झालेलं आहे, लक्षात घ्या, नवपरिवर्तन झालेलं आहे. लोकांची जशी डिमांड अपेक्षा आहे, लोकांची जशी अपेक्षा आहे त्याप्रमाणे या ठिकाणी त्यांनी चेंजेस केलेले आहेत. वस्तूच्या प्रोडक्टमध्ये त्यांनी चेंजेस केलेले आहेत, लोकांच्या अपेक्षेप्रमाणे चेंजेस केलेले आहेत, आणि त्यांनी डिमांड वाढवलेली आहे, लक्षात घ्या. तर याला इनोव्हेशन असं म्हणतात, लक्षात घ्या. द नेक्स्ट पॉइंट इज सोशियोलॉजिकल फॅक्टर्स. Sociological factors also affected on the demand, and sociological factor also determine the demand. For example, education, literacy, that factor are sociological factors. Educated people also prefer qualitable goods, and that also one factor to determine the demand. The last point is the government policy. A rise in the tax reduces the demand, and reduces the tax, rise in the demand. म्हणजे सरकारचं कराच्या बाबतीमध्ये तर धोरण कसं आहे याच्यावरती सुद्धा डिमांड हे अवलंबून आहे. टॅक्स वाढवला तर डिमांड कमी होते, टॅक्स कमी केला तर डिमांड वाढते. सो ऑल दॅट पॉइंट वॉज the related to the demand function. That was the determinant of the demand, or demand is influencing by those factors, by all those factors. म्हणजे आपण जे आता सर्व घटक पाहिलेले आहेत त्या घटकामुळे मागणी वाढते किंवा घटते, त्या घटकांचा मागणीवरती परिणाम होतो. म्हणून त्याला आपण म्हटलेलं आहे की मागणी निश्चित करणारे घटक, डिटर्मिनंट फॅक्टर्स ऑफ डिमांड फंक्शन, मागणीचे फलन निश्चित करणारे घटक. आय होप you will be the better understand. Thank you very much.